بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ AMK کے پیارے دوستوں، ہمارے چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہترین صدقہ کہاں دیا جائے؟ صدقہ دینے کی فضیلت کیا ہے؟ صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ صدقے میں کیا چیز دینا سب سے افضل صدقہ ہے؟ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، یہ چند باتیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جسے جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کی وسعت کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے۔ قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ ہر انسان دن کا آغاز کرتا ہے تو کچھ اعمال کے عوض اپنا سودا کرتا ہے، پھر یا تو خود کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے یا پھر خود کو تباہ کرنے والا ہوتا ہے۔ ناظرین، صدقہ کرتے وقت بہت سارے لوگ کم علمی کی وجہ سے چند ایک غلطیاں کرتے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی آگے چل کر ذکر کرتے ہیں۔ صدقہ دینے کی فضیلت کیا ہے، پہلے یہ جان لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کی ایک کاشت کے ذریعے، یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کر کے بچو۔ صدقہ کوتاہیوں کو یوں مٹاتا ہے جیسے پانی کو آگ۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بچاتا ہے۔ صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اس میں برکت ڈال کر بڑھا دیتا ہے۔ ہر شخص روز بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ اخلاص سے کیا گیا صدقہ بندے اور آگ کے درمیان پردہ ہے۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ صدقہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، یہ بہت اہم ویڈیو ہے، ویڈیو کو سکپ ہرگز مت کرنا، آخر تک ویڈیو لازمی دیکھنا۔ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے اور نیکی عمر بڑھاتی ہے۔ صدقہ عمر بڑھاتا ہے۔ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ رد البلا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے تو آپ صدقہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ پریشانی ضرور حل ہو جائے گی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، صبح کو تم میں سے ہر ایک شخص کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے، بس ہر ایک تسبیح ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تمہید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تکبیر اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اور کسی کو نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور ان تمام امور کی جگہ 2 رکعتیں جو انسان چاشت کی نماز کے وقت پڑھتا ہے کفایت کرتی ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، چینل کو سبسکرائب کرتے جانا۔ صدقہ کس چیز کا دینا سب سے افضل ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ وہ بکرے کا گوشت ہی صدقہ کر دیتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ آگے آپ کو اس پر میں پتہ چل جائے گا۔ یا مرغی کا گوشت، یا پھر اسی طرح دال کا صدقہ، یا پھر انڈے وغیرہ کا صدقہ نکالتے ہیں۔ تو اگر ان کو سمجھایا بھی جائے کہ اس کے متبادل جو رقم ہے، جتنے کا گوشت آیا ہے اس کے متبادل جو رقم ہے، اس سے کوئی اور چیز خرید کر بھی صدقہ کی جا سکتی ہے، لیکن وہ لوگ بز ہوتے ہیں، ضد ہوتے ہیں ان کی کہ نہیں، گوشت کا صدقہ دینا ہی سب سے افضل ہے۔
किस चीज़ का देना सदका सबसे अफजल है। और ये भी देखा जाता है कि गोश्त खरीद लेते हैं और फिर चील कौवों को खिला रहे होते हैं। जब दरिया में पुल के ऊपर खड़े होकर जो है दरिया नहर में बहा देते हैं कि ये मछलियाँ खाएंगी, वो गोश्त को दरियाओं में फेंक देते हैं। तो ये सबसे अफजल सदका है कि आप लोग गोश्त को दरिया में नहर में फेंक दें। ये सबसे अफजल सदका है, बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। या फिर कहीं जंगल वगैरह में जो है फेंक दिया जाता है कि यहाँ पर जंगली जानवर खाएंगे, तो ये सबसे अफजल सदका है। दाल वगैरह छतों पर गिरा दी जाती है या ऐसे ही ज़मीन पर गिरा दी जाती है ताकि ये परिंदे खाएंगे, तो ये सबसे अफजल सदका है। सबसे अफजल सदका क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना ये सबसे अफजल सदका है। नाज़रीन, अब बात करें कि अब किसी शख्स को पैसों की ज़रूरत है। अगर किसी शख्स को पैसों की ज़रूरत है, वो परेशान है, उसने मकान का किराया भरना है, उसे पैसों की अशद ज़रूरत है, या किसी का बच्चा बीमार है, वो बीमार है, उसकी तबीयत ख़राब है, उसको दवाई की ज़रूरत है, पैसे नहीं हैं, जो बीमार है, बीमार को जाकर आप बकरा का गोश्त देंगे? उसे तो ज़रूरत है दवाई की, उसे तो दवाई चाहिए ना। जान बचाने के लिए गोश्त की ज़रूरत नहीं है, जान बचाने के लिए तो अब जो चीज़ ज़रूरतमंद को फ़ायदा पहुंचाए वही सबसे अफजल सदका है। ये लोग बज़िद होते हैं कि नहीं गोश्त चीज़ सदका निकालेंगे, नहीं, जिस चीज़ की जिसको ज़रूरत हो उसकी ज़रूरत को पूरा करना ये सबसे अफजल सदका है। किसी को कपड़ों की ज़रूरत है, कपड़े दें। किसी को पैसों की ज़रूरत है, किसी को खाने की ज़रूरत है, उसको खाना पेश करें। किसी को राशन की ज़रूरत है, उसको राशन दिलाएं। किसी को दवाई की ज़रूरत है, उसको दवाई दिलाएं। जिस चीज़ की जिसको ज़रूरत है उसकी ज़रूरत को पूरा करना ये सबसे अफजल सदका है। ना कि चील कौवों को गोश्त खिलाना, ये सबसे अफजल सदका है। ठीक है, अब सदका किसको देना चाहिए? हम क्या करते हैं, एक गलती ये की जाती है कि बाज़ लोग कहते हैं कि करीबी रिश्तेदारों में हकदार मौजूद होते हैं, लेकिन वो आपस की वजह से उनको सदका नहीं देते, बल्कि दूर किसी और अनजान आदमी को सदका देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी और मस्कीन को सदका देना ये एक सदका है, किसी अपने करीबी रिश्तेदार को देना ये दो सदके हैं, यानी एक तो सदके का सवाब और दूसरा सिला रहमी का सवाब। सुभान अल्लाह। तो अक्सर लोग दिल के अंदर तासुब रख लेते हैं कि नहीं, उन्होंने तो हमारे लिए जायदाद के लिए बड़े मसाइल खड़े किए थे, हमें अदालत में घसीटा था, हम उनके साथ सिला रहमी क्यों करें? ये उसके हकदार नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स उस करीबी रिश्तेदार को सदका दे जिसके लिए दिल में दुश्मनी रखता हो, फरमाया ये सबसे अफजल सदका है, यानी ऐसा रिश्तेदार जो करीबी है उसको सदका देना ये सबसे अफजल सदका है जो दिल के अंदर दुश्मनी रखे। ठीक है, हम क्या करते हैं, सोसाइटी में यही चल रहा है कि दूर दराज या एरिया या करीबी रिश्तेदार जो हैं उनका हक ज़्यादा है, तो सदका करीबी रिश्तेदारों को दिया करें। सदका ज़रूरतमंद की ज़रूरत के मुताबिक उसको कोई चीज़ लेकर देना ये सबसे अफजल सदका है। जान लीजिए इस बात को, अपने जहन में बिठा लें इस बात को कि अगर आप लोगों ने सदका देखना है तो पहले अपने इर्द गिर्द करीबी रिश्तेदार को ढूंढना है आपने, कौन हकदार है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन दिनारों पर अजर मिलता है उनमें से एक दिनार वो है जिसे तूने अल्लाह की राह में खर्च किया, एक दिनार वो है जिसे तूने किसी की गर्दन की आज़ादी के लिए खर्च किया, एक दिनार वो है जिसे तूने मस्कीन पर सदका किया, और एक दिनार वो है जिसे तूने अपने घर वालों पर सदका किया। उनमें सबसे अजीम अजर उस दिनार का है जिसे तूने अपने अहल पर खर्च किया, यानी अपने घर वालों। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हम सबको शरई मसाइल जानने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए।
اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام احباب کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے آپ لوگوں نے ویڈیو کو آخر تک دیکھا ہے اور آپ لوگوں نے کس شہر سے دیکھا ہے، اس شہر کا نام ٹائپ کریں تاکہ یہ بھی پتہ لگ سکے کہ آپ لوگ کہاں سے بیٹھے ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔